बोलो बोलो जोहारी सुब्रत कुमार तो आपे बेंजले बीरबाड़ी इटा न्यूज आसाम पनत रे जहां घटना घटाव कना ओका पनत रे उनकना घटना बांग घटाव कना विश्व रे पूरा रिकॉर्ड पूरे तैयार के आसाम पनत 810 गोटांग अतु पूरा उनुम डुबुई रे तहालन तहान आर 75 हड़ को गजेना मेनखान आरो तीना गान हड़ चो उनको नि दबी बांग को नाम का को जहां गज हड़ मौरी को नामा नोकरा जहां लेका टाटका दा हेजना आर पूरे बान किया ओना बान फ्लोर जहां लेका अतु को पूरे उनुम इदीना 12 गोटांग ब्लॉक जहां उनुम डुबुई पूरा तहालन तहान नवा जहां चितर पे नल दाकना आसाम पनत ना चितर मेनखान जहां 12 गोटांग ब्लॉक तहालन तहान नवा जहां ब्लॉक को मुद्रे जहां मिड नंबर रे जहां जस्ती खै खेती कान तकवा जहां जोहाट ब्लॉक रे ना बार रे हिजु कना शिवसागर ना पेर दो चोराव देव ब्लॉक डिब्रूगढ़ ब्लॉक ना धेमाजी गोलाघाट नगांव कार्बी अंगलंग हेजाई कामरूप मेट्रो लखीमपुर नवा जहां 12 गोटांग ब्लॉक तहालनता पूरा उनुम डुबुई रे तहालनता नवा जहां ब्लॉक को मुद्रे 810 गोटांग जहां अतु दिसम तहालनता ओना अतु दिसम पूरा उनुम डुबुई रे तहालनता टाटका के दा हेजेना ओड़ा दुआर पूरे उनुम चाबा के तकवा डंगरी मेरम जहां तने सिम सुकरी को गई को से डांगरा को एमान तमान जहां तने के तहालनता तको जहां तने के असुल ले ता को उनको को अडिगान को गजेना नुने खे केती कान तकवा नंदो अडी हाहाड़ा बुझा कान तहान जहां आसाम रे जहां घटना घटायन सिम सुकरी डंगरी मेरमा को चलायन तकवा ओना को साव साथ जहां तने गे आकवा सामान जहां गाड़ी मोटर को तहालनता ओना हो पूरा अतुइन तकवा कोटी कोटी टका रना पूरा नुकसान हुयन तको उनकुआ मनखान अडी हाहाड़ा चितर नेलो कान तहान आसाम पनत रा नवा घटना आको ठेन दो जमा नुआ बनुआनी देश दिसम खना जहां हड़ को चला कना उनको लगे जमा नुआ इदी काते को चला कना जम न्यू के मावा मेंदो जहां नवा खबर खना बड़ाई नामा कना 5,24,000 खना अधिक जहां हड़ मेना को पूरा प्रभावित रे मेना को उनको ना जहां चार्ट जीपीटी रे जहां लका 27 तारीख न सर्च ले ता जहां 27 जुलाई सुधत जहां ताहलन ता 5,24,000 खना अधिक जहां जस्ती हड़ को ताहलन ता प्रभावित रे जहां बन्या ना प्रभावित रे को ताहलन ता अडी हाहाड़ा बुझा कान था मेनखान सोशल मीडिया रे पूरा दमे गुल्लो अचुरो कान ताहां मेनखान इना जहां सिस्टम ना प्रॉब्लम इशू इदी खातिर इन नवा वीडियो को बइन एम दाड़ा कान ताहां जहां तो सिस्टम पूरा ठीक ठाक ना और ओना खातिर गे इन आपे को सामना रे नवा जहां वीडियो इन उदु दाड़ा काना नवा जहां 12 गोटांग ब्लॉक ताहालन ता नवा 12 गोटांग ब्लॉक मुद्रे जस्ती खना जस्ती रे दोहा खे खेती काना जोरहाट ब्लॉक जहां ओंडे जस्ती खना जस्ती हड़ को गजे काना मेंदो सोशल मीडिया रे ओना वीडियो को मा पे नेल का गया चलका गजे काना मेंदो अथड़ी जहां दो सिम सुकरी जहां लका को गुजुआ उनका के मनमी को गजे काना उनका चितर पूरा आसाम पनत रे नेल न्यामा काना मनखान जस्ती खना जस्ती जहां लका आसाम पनत रे जहां तना मेना को प्रशासनिक उनको का खबर मनेल का बोलो बोलो
বানপানী এবাৰ হ'ল বৰ ভয়াৱহ হ'ল, যে পাহাৰৰ ঢল নামি আহি যিটো আমি আগতে দেখিছিলোঁ উত্তৰাখণ্ডত হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হাজাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত তেনেকুৱা ঢল নামি আহে আৰু ঢল নামি আহি এঠাইৰ পৰা উঠাই লৈ যায়। সেইটো অসমত হোৱা নাছিল, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ হ'লে হ'ল, আৰু সেইকাৰণে তাৰ মানুহবিলাক যথেষ্ট কষ্ট হ'ল, ধন জন সকলো নষ্ট হ'ল লোকসকলৰ। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতো আমাৰ জিলাখনতো কিছু ক্ষতি হৈছে। আমাৰ জন্মতা গাঁও এই এলেকাত আমাৰ জিলাখনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ক্ষতি হৈছে বানপানী। আৰু কিন্তু শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট এই তিনি জেগাত যেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হ'ল, এইটো আচলতে অসমৰ বান পৰিস্থিতি আগতে তেনেকুৱা ধৰণে হোৱা নাছিল। 1986 চনত 87 চনত এবাৰ উজনি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী হৈছিল, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ঢল নামি অহা নাছিল। যিয়ে নহওক, এতিয়া মানে সেইসকল দুৰ্গতসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আগবাঢ়ি আহিছে। ঠিক একেদৰে আমিও কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ পৰা আমি মঙলবাৰে কিছু সামগ্ৰী লৈ সেইসকলৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ আৰ্থজনক কিছু সহায় কৰাৰ কাৰণে। ভূপেন দাইক গৈছিল মানুহে মানুহৰ বাবে সেই নীতিকে সাৰোগত কৰি ভূপেন দাৰ সেই দিশটোক সাৰথি কৰি ধৰমনলাৰ যি নামঘৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, ধৰমনলা মহিলা সমিতি, টাই কালচাৰেল ছ'চাইটি আৰু ডিফুৰ যিসকল সচেতন নাগৰিক, সেই সকলোবিলাক মিলি আচলতে এই সাহায্য সামগ্ৰী 2টা দিনত সাহায্য সামগ্ৰী যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাইজে দিছে, আৰু সেইখিনি আমি গোটাই ইয়াত ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনিকে লৈ আমি আৰ্থজনৰ মাজলৈ যাম ভাবিছোঁ মঙলবাৰে পুৱাতে। আৰু আমি আমাৰ এইখিনি আচলতে কিঞ্চিতহে, যে কিন্তু এটা কথা আছে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় বুলি। গতিকে সকলোৱেই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সকলোবিলাকে আহিছে, আৰু সকলোৱে অলপকৈ যদি আমি সহায় কৰোঁ মানুহখিনিক। আৰু এই মানুহখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল যে তেওঁলোকৰ খাবলৈ নাছিল, তেওঁলোকৰ মানে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ নাছিল। কিন্তু আজি সকলোবিলাক একেই, ধনী দুখীয়া সকলোবিলাকেই আজি খিচিৰিৰ কাৰণে খালিখনলৈ যাব লগা হৈছে। সকলোবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছে, ঘৰ দুৱাৰ, গৰু ছাগলী, গাড়ীকে আৰম্ভ কৰি সকলোবিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানুহবিলাক দিশহাৰা হৈ পৰিছে। গতিকে এই দুখৰ দিনত আমি কিঞ্চিত সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। তাত ডিফুবাসী ৰাইজে বা ডিফুৰ বাহিৰৰো বহুতে সহায় কৰিছে, লামডিঙৰ পৰাও সহায় কৰিছে, তেওঁলোকেও কিছু সামগ্ৰী পঠাইছে। গতিকে সকলোলৈকে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু সেই আমাৰ আমি যিহেতু দিবলৈ যাম, এইখিনিত আমি ভালদৰে যিসকলে পোৱা নাই, তাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা শুনি আছোঁ আমি তাত গৈ পেলাই গোটেইখিনি গম পাম যে ৰাস্তাৰ কাষৰ, সৰ্বসাধাৰণতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তাৰ কাষৰ মানুহখিনি আচলতে গোটেই সাহায্যটো পাইছে। ভিতৰৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে পোৱা নাই। আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ। আৰু তাৰ শিৱসাগৰৰ তেনেকুৱা আমাৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তাৰ NGOৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। তেখেতসকলে সেইখিনি আমাক গাইড কৰিব বুলি ভাবিছোঁ, আৰু আশা কৰিম যে আমি সুকলমে এই সামগ্ৰীখিনি তেওঁলোকক দি আহিব পাৰিম। আৰু ডিফুবাসী ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ডিফুৰ বাহিৰৰ যিসকল লামডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকলে আমাক সহায় কৰিছে, আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে এই আহ্বানৰ প্ৰতি, আমাৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সহায় জনাইছে। যেনেকুৱা ধৰণে অভূতপূৰ্বভাৱে তেওঁলোকে এই সহায়টো কৰিছেহি, তেওঁলোকে মানে কিঞ্চিত হ'লেও সকলোৱে দি এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ সাহায্য সামগ্ৰী দিয়াৰ কাৰণে আমাক সামৰ্থ্য কৰিছে। তাৰ বাবে মই পুনৰবাৰ সকলোকে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। এতিয়া আপুনি ভিতৰৰ অঞ্চল, এনেকুৱা অঞ্চলত যিবিলাক মানুহ আছে এতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে? আমি তেনেকুৱা ধৰণেই যাম বুলি ভাবিছোঁ, যে আমি তাৰ শিৱসাগৰৰ আমাৰ বন্ধুসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, যিবিলাক একেবাৰতে নেপালী খুটি এলেকা আছে, বেলেকী এলেকা আছে, এই অঞ্চলবিলাকত মানে এতিয়াও পানী আছে, পানীত যাব পৰা নাই। আমাৰ যিসকল প্ৰত্যক্ষ সাংবাদিক আছে তেওঁলোকেও সেই ছবিবিলাক দেখুৱাই আছে, আৰু তেওঁলোকে খুব কষ্টৰে গৈ তাত সংবাদ মাধ্যমত সেই প্ৰচাৰ কৰি আছে। গতিকে তেনেকুৱা এলেকাত আমি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰ কাৰণে আমি শিৱসাগৰৰ বন্ধুসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, শিৱসাগৰৰ NGOৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে সেইখিনি আমাক পথ নিৰ্দেশনা দিব বুলি আমি আশাবাদী, আৰু আমি তাত গৈ দিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস। ধন্যবাদ। বেছি হ'লেও কম নহয়, বেছি নহয়, কাইলৈ বহুত বিপদ আছে, কাইলৈ বহুত বিপদ আছে। ধন্যবাদ। আমি আজি যোৰহাট জিলা কোচাজবিঘি সন্মিলনী
সভাপতি সম্পাদকে প্ৰমুখ কৰি সমূহ আঞ্চলিকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ উপস্থিতিত আজি উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট কোচ-ৰাজমুখী আঞ্চলিক সন্মিলনী এলেকা নামদেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰায় 100টা পৰিয়াল ইয়াতে বানক্ৰান্ত হিচাপে শিবিৰ পাতি আছে। আমি তাতে এই 100টা পৰিয়ালক চিৰা, গুড়, পানী আৰু গুড়, বিস্কুট আমি এই সামগ্ৰীখিনি 100টা পৰিয়ালৰ মাজত ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ যিজন শিবিৰৰ পৰিচালক তথা স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ উপস্থিতিত আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে বানক্ৰান্ত লোকসকলে শীঘ্ৰে তেখেতসকলৰ গৃহৰ অভিমুখে যাবলৈ সক্ষম হ'ব তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু বানক্ৰান্ত সমূহ ৰাইজৰ যাতে সকলো প্ৰকাৰৰ শাৰীৰিক সুস্থতা তথা তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছিলে এইখিনি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাকে কামনা কৰি যোৰহাট জিলা সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা সামান্যতম আমি তেখেতসকলক এটি খাদ্যৰ টোপোলা দিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। হয়তো তাতো কিবা ভুল ত্ৰুটি থাকিব পাৰে, সকলোখিনি ৰাইজৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰি আৰু বন্যাত্মসকলৰ মাজত আমি এনেদৰে ভৱিষ্যতেও যাতে আমি সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যাবলৈ সক্ষম হ'ম তাকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ এটা দিছোঁ আমাৰ হৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চৰ্দাবদল নামজৰ্দি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বানক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে আজি আমাৰ বান শিবিৰ ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। তাৰ শিবিৰৰ পৰিচালক ডাঙৰীয়া স্থানীয় চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া তথা যোৰহাট জিলা কোচ-ৰাজমুখী সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়াসকল আমি যোৰহাট জিলা কোচ-ৰাজমুখী কমিছে খালি বস্তুখিনি পালেই হ'ল এইবোৰ লৈ যাব নেকি? তিয়ক সমষ্টি আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ মাজেৰে ভোগদৈ নৈ বৈ গৈছে। এইবাৰৰ বানপানীত ভোগদৈ নদীৰ পাৰৰ মথাউৰি যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। প্ৰায় 5টাকৈ জাগাত মথাউৰি ভাঙিছে। আজি মই শ'লমৰালৈ আহি গোটেই পৰিস্থিতিৰ বুজ ললো। আমি অহা এমাহৰ ভিতৰত 5টা জাগাই 7 দিন কৰি আমি 5টা জাগাৰে যি মথাউৰি ভাঙিছে তাক আমি সুন্দৰ কৰি দিম। পৰৱৰ্তী সময়ত এই মথাউৰিটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত ভোগদৈ নৈখন যোৱাটো লাইফলাইন প্ৰায় দুয়ো কাষে মথাউৰিৰ ভিতৰত দুইফালে বেৰি দখল হৈ আছে বহুত দূৰৰ পৰা আৰু নগৰীয়া আৰবান ৱাটাৰ যিটো প্ৰব্লেম যোৱাটো ভোগদৈৰ পৰাই হয় আৰু এইটো সমাধান নকৰিলে যিখিনি নদীত বা ভোগদৈৰ মাটিত কোনোবা বহিছে ডেফিনেটলি আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে বহিছে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জনমত সৃষ্টি কৰিব লাগিব। মই যদি কিবা এটা কৰিব যাওঁ আকৌ নতুনকৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰে সৃষ্টি হ'ব। মই স্থানীয় 2গৰাকী বিধায়ককে অনুৰোধ কৰিম যে ৰাইজৰ মতামত লৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে ধৰক আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ উচ্ছেদ কৰাটোতো ইমান সহজ নহয়। তথাপিতো আমি সীমিত পৰিসৰৰ মাজত আমি যি পাৰোঁ
আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰ ভোগদৈ খনন কৰা খনন কৰিব পাৰি, কিন্তু খননৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো আমি যথেষ্ট ভাল এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। বুঢ়ীডিঙুৱাটো বা বিভিন্ন নদীত আমি খনন কৰিছো, কিন্তু খনন কৰি চেনেল কাটিব পাৰি, কিন্তু খনন কৰি নদীটো যিটো গভীৰ কৰা যায়, নেক্সট পানী আকৌ সিমানটোৱে চিল্প লৈ আহে। কিন্তু যদি নদীটো কাটি বেলেগ ফালে লৈ যাব খোজা হয়, তেতিয়া খননৰ লাভ আছে। কিন্তু একেটা জেগাতে খনন কৰিলেও আমি যিটো দেখা পাইছো বৰ্তমানলৈকে বহুত বেছি সফল হোৱা নাই। কিন্তু তথাপিতো আজি মোক যোৰহাটতো খননৰ কথাটো কৈছে। মই DC আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দি, আমাৰ ড্ৰেজাৰো আছে, গতিকে খনন কৰিব খুজিলে আমাৰ ইমান অসুবিধা নাই, আমাৰ সামৰ্থ্য আছে। কিন্তু ৰিজাল্ট কিমান ওলাব সেই লৈ অলপ প্ৰশ্নবোধক চিন এটা থাকি যায়। কেন্দ্ৰৰ পৰা কিবা পেকেজ কৰিছে নেকি? কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি যিখিনি আমাৰ ক্ষতি হৈছে তাৰ কাৰণে জোৰা মাৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰই আমাক পুঁজি ইতিমধ্যে দিয়ে থৈ দিছে। প্ৰায় বছৰত আমাক 1200 কোটি টকা আগতীয়াকৈ দি থৈ দিয়ে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ যদি পইচা কমি যায় তেওঁলোকে আমাক আকৌ দিব, কিন্তু পইচা যদি আমি আনো আৰু আগৰ পইচাখিনি খৰচ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লেতো পইচা আনি লাভ নাই। গতিকে বৰ্তমান কিমান ক্ষতি হৈছে ৰাইজৰ, আমি মথাউৰি ক'ত বনাব লাগিব, ৰাস্তা ক'ত বনাব লাগিব, কিমান মানুহৰ ঘৰৰ কাৰণে দিব লাগিব, হিচাপ নিকাচটো ওলোৱাৰ পিছত যদি অতিৰিক্ত কিবা লাগে কেন্দ্ৰই আমাক দিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত টকা খুজিলেও মোক ক'ব যে আগৰ টকাখিনি তোমালোকৰ জমাই আছে, গতিকে আগৰ বছৰৰ যিটো আমাৰ পুঁজি সেইটো আমি খৰচ কৰিব পাৰিলে অতিৰিক্ত পুঁজিৰ কোনো অসুবিধা নাই। এই পানীটো যিটো নাগালেণ্ডৰ পৰা অহা, এইটো অসমৰ পানী নহয়, এনেকুৱা কিবা এতিয়াও ইনফৰমেশ্যন আছে নেকি যে আকৌ এলাৰ্ট হ'ব লাগিব? তেওঁলোকে কৈছে যে ক্লাউড ব্লাষ্ট হৈছে, কিন্তু লগত আৰু কি কি হৈছিল, কি কি হোৱা নাই আমি ছেটেলাইটৰ মেপ পৰীক্ষা কৰিলে আমি গম পাম। আৰু এইটো এবাৰত হোৱা ঘটনা নে প্ৰতি বছৰে হ'ব, এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি এটা ষ্টাডি কৰিব লাগিব, কাৰণ মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি বহুত হৈছে। গতিকে মই অকণমান বানপানীটো হাত কমিলে, মানে ইয়াৰ স্পীডটো অলপ কমিলে আমি তাৰে ছেটেলাইট, মন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছেটেলাইট মেপখিনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু কি প্ৰাকৃতিক ঘটনা ঘটিছে তাৰ বিষয়ে আমি বুজ ল'ব লাগিব। বানপীড়িতসকলে বিশেষকৈ